सत्कारयोग भगत पूरन सिंह जी की 28वीं बरसी के मौके पर जो ऑल इंडिया पिंगला चैरिटेबल सोसाइटी वालों ये सब जड़े कि विद्वान से उन्होंने व्याख्यान असी 20 जुलाई तो पा रहे हैं। अज अंतिम पड़ाव पर पहुँच गए हैं। तो अज असी तुहाडे नाल डॉक्टर गुरनायब सिंह जी मुखी, भाई वीर सिंह चेयर ते प्रोफैसर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जिहड़े कि साहित्यक आलोचना भी करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारिया किताबां भी लिखियां हैं तो बहुत सारे जिहड़े ने पेपर पबलिश किए हैं। 3 किताबां जिहड़ियां सीगियां उन्हां दा खास तौर पर मैं वर्णन करना चाहुंदी हाँ। जिहड़ियां उन्होंने लिखियां हैं उन्हां दे विच कौन मूआ रे कौन रूआ, तो एक कविता दे विच शबील लिखी है, एक उन्होंने कविता लिखी है अदब दी बंदगी। ये बहुत सारिया किताबां उन्होंने होर भी बहुत सारे पेपर भी लिखे है। और ख़ास तौर पर उन्होंने साहिब श्री ग्रंथ साहिब जी ते बहुत काम किया। और सब तो जिहड़ी उहदी एक प्रोफैसर होने के नाते जिहड़े उन्होंने विद्यार्थी ने वो उन्हों का सत्कार इंज करते हैं जिवें अपने पिता जी का करीदा। मेरी सांझ उन्होंने नाल उदों हुई जदों उन्होंने एक कविता लिखी भगत जी ते रब लूला बनाया, तो बड़ी भावुक सी, बड़ी छू गई दिल नूं। उस तो बाद उन्होंने दसिया कि उन्होंने एक अपनी विद्यार्थी है सतिंदर कौर है जिसनों उन्हें ये उत्साह किया कि तू PhD जिहड़ी है भगत जी के लेखा ते कर। वो विलखण ही विशा सीगा जिहदे ते उन्हें PhD करनी सी, डॉक्टरेट की उस बच्ची ने 4 साल ला के। और बहुत भगत जी के लेखा तो ये जिहड़ा पक्ष सीगा आम लोगों तो ये भी जिहड़ा सीगा भावें भगत जी ने बहुत कुछ लिखा है पर फिर भी लोग नहीं समझ सकते। आम लोग उन्होंने एक मरीजों का सेवादार ही समझते सी कि उन्होंने उच्च शख्सियत दे विच किताबां दा की स्थान है, वो किन्ना पढ़ते सी, किन्ना लिखते सी, किड्डे वड्डे चिंतक सी, किवें उन्होंने वक्रियां वक्रियां प्रकाशकावां जिहड़ियां संगतां दे विच ये वड्डी वक्री पिरत पाई कि उन्होंने सारा साहित्य जिहड़ा सीगा वो बिना किसी पैसे तो संगतां तक पहुँचाया, संगतां दे पैसिਆਂ ਦਾ पूरा उपयोग किया। और वो जिहड़ी है वड्डे वड्डे सुनेहे जिहड़े कि समाजिक समस्यावां दे ते होर समस्यावां जिहड़ियां कि इंसान जूझदा है, चाहे वो बेकारी है, चाहे वो भुख है, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो रोग है। ये 4 समस्यावां बड़ी इहो जिहियां समस्यावां ने जिहड़ियां कि साडा भारत वर्ष के बहुत सारे लोग इहदे नाल जूझ रहे हैं। और इन्हां सारिਆਂ उत्ते भगत जी ने लिखिया साडे वास्ते उन्होंने बहुत सानू राह विखाया, चानण मुनारा बने हैं। तो आप जी व्याख्या सहित जिहड़ी है उन्हां दी गल है वो डॉक्टर गुरनायब सिंह जी होरां दे पासों सुनोगे। मेरा ख्याल है सारे आनंद माणोगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नास। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नास। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नास। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नास। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नास। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नास। सुने दुख पाप का नास। पाँच अगस्त 1992 ਨੂੰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਨਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਛਾਪਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਚੁਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੂਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਰਾਲੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੂਲਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲੂਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਕਿਰਿਆਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਰਿਆਕ੍ਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ, ਮਨੋਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਗਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁਣੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬਮਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 225 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ ਅਤੇ 48 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨੁਮਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਆਫਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਫਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨਿਬੰਧ ਨੇ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਦਾਤਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਤਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਦਾਤਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਿਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਅਤੇ ਲਿਖੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਤੀ ਸਤੀ। ਅਤੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥਿੜਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 1981 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜਤੀ ਸਤੀ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਉੱਤੇ 70-80 ਲੱਖ ਮਤਲਬ 1000 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਸਵਾ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਬੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਪਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਛਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਕਾ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਛਪਾ ਕੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚਵੱਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਚਵਰਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਵਰਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਟਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਮੁਕਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਪਾਂ 550ਵਾਂ ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ 500 ਸਾਲੇ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, MBBS ਨੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੀਬੀ ਜੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਂਫਲੇਟ ਲਿਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਸ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ 41 ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਛਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਟਾਈਪ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ, ਇਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਨੇ ਛਪੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰਫ ਨੇ ਜੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਛਪੀ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੋ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੱਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਖੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੱਤ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਖੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 225 ਨਿਬੰਧ ਨੇ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ 41 ਨਿਬੰਧ ਨੇ, ਜੀਵਨੀਆਂ 15 ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ 17 ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ,
ਉਹ 40 ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੇ ਢੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੂਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਸਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਚੌਥਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਤ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੋਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕੋਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 5ਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਸਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਟਕ, ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ 2 ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਸਾਹਿਤ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜੋ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪ ਕੇ ਸਸਤੇ ਕੀ ਮੁਫਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਿਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ
ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ 3 ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਤ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੁ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਵਰਸੀ ਦਾ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਲੂਲਾਪਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਰੋਗ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਰੋਗ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੌਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡੇਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਨਾਵਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਥਾ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਰੋਗੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਲੋਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਛਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਛਾਪਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਾਹਿਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਖੀਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿਬੰਧ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਈਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਦੀ, ਇਸ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਛਪੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਾਈਏ, ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜੀ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੋ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੋ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ
ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣਿਆ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ